हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna, Ram Prabhuji, Hare Pranam Ram Prabhuji. Hare 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 Krishna, Yes, Hare Mataji. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhuji. Class start பண்ணுவோமா? Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Okay, okay. ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna. மாதாஜி பிரபுஜி அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயராதா Hare. மாதா பாட்டு யாராவது பாடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. நான் இன்னைக்கு பிரணத்தி படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. அடுத்து நம்ம பண்ணலாம். எனக்கு இன்னைக்கு சொல்லுங்க. 12வது அத்தியாயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம். இன்னைக்கு 12வது நாள்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பக்தி யோகம். நம்ம முதலே பார்த்திருக்கோம். 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. அதுல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு கர்ம யோகத்தையும், மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு பக்தி யோகத்தையும், அந்த இறுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு ஞான யோகத்தையும் கொடுக்குது. அதுல நம்மள மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி யோகத்தோட கடைசி அத்தியாயத்தை நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம். அந்த 6வது அத்தியாயத்தை நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுல மொத்தம் 20 பதங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்மளுடைய பகவத்கீதையில இருக்கிற 18 அத்தியாயங்கள்ல
குறைந்த ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயம் வந்து அத்தியாயம் 12, அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகம். அது ரெண்டுத்துல மட்டும்தான் 20 பதங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இன்னைக்கு அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பிரணத்தி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். எனக்கு என்னோட ஹிந்தி இதுலயே கிடைச்சு பகவத்கீதால. ஓகே ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராதஸ்ய ஞானாஞ்சனன் शालाख्या चक्षु ऋणमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं मह्यं ददाति स्वरूपदान्तिकम्. वन्देहं श्री गुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सघ्राजातं सह गणानार्दुना यस्तित्वतं तं सजीवं स्वाध्यायितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो स्तुते तत्कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भय एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे गौरचंद्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णभक्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா பிரணத்தி சொல்லிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அந்த நமோ நமக அப்புறம் நோட் பண்றேன். அது இல்ல. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். சோ நேத்திக்கு நம்ம விஸ்வரூப தர்ஷன யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கார் அப்படின்றத ஒண்ணு நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பகவானே. எனக்கு அந்த உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தா எனக்கு அந்த ரூபத்தை காட்டி அருளணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஏன்னா பகவான் हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இவ்வளவு நேரம் பேசுறது கேட்கலையா? எஸ் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, கேட்கல. ஓ
நான் பாட்டுன்னு இப்ப சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்கு மாதாஜி, சாரி மியூட்ல இருக்கு. ஓகே, இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குது. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. நான் தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டே இருந்திருக்கேன் நானு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நேத்தி கேக்குது. அத்தியாயத்துல விஸ்வரூப தரிசன யோகத்தை பத்தி பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து பகவானிடத்தில் பகவான் அந்த 3 நிலைகள்ல இருக்கேன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? நம்ம பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷராக எங்கும் வியாபித்து இருக்கார் அப்படின்னு. சோ அதே தனக்கு பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால் காட்டி கொடுக்க வேண்டும்னு அர்ஜுனன் விண்ணப்பிக்கிறார். அதற்காக பகவான், நீ பொறாமையற்றவன், என்னுடைய நண்பன் என்றதுனால அந்த ரூபத்தை காட்டி கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறார். நமக்கும் நாமும் பகவானோட ஒரு சிறிய அங்கம், நாமும் அவருடைய அங்கம். இருந்தாலும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை நாம் தவறாக உபயோகப்படுத்துறதுனால, அவர் மேல ஒரு பொறாமை கொண்டதுனால நம்ம இந்த ஜடலோகத்துல இருக்கோம். சோ பகவான உண்மையா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா தூய பக்தி தொண்டு தேவை அப்படின்றத நேத்து பார்த்தோம். சோ அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பயத்துல குழம்பி போகின்றார். இப்படி ஒரு உயர்ந்த பகவானை வந்து நான் என்னுடைய நண்பனாகவும் அல்லது உறவினனாகவும் மற்றவங்க முன்னாடி கேளிகையா பேசினனே, என்னை மன்னிச்சிடுங்க, நீங்க அப்படி பேசினாலும் இழிவற்றவர் அப்படின்றதெல்லாம் அர்ஜுனன் சொல்றார். சொல்லிட்டு அவரிடத்துல மீண்டும் விண்ணப்பிக்கிறார், எனக்கு உங்களுடைய அந்த 4 கை ரூபம், சுயமான உங்களுக்குன்னு உண்டான அந்த சுய ரூபமான 4 கை ரூபத்தை பார்க்க விரும்புகிறேன்னு அவர் அந்த நாராயண ரூபத்தையும் காட்டி கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு எப்பவும் இருக்கு அவருடைய அந்த இயற்கை, அந்த 4 கை ரூபம் எப்ப தேவைப்படுதோ அப்ப வந்து வெளிப்படுத்துறார். நம்ம அந்த கிருஷ்ண லீலையில பார்ப்போம், 2 இடங்கள்ல வந்து அவர் அவருடைய அந்த 4 கை ரூபத்தை காட்டி கொடுக்கறத பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம், பக்தி யோகம். சோ அந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயத்தோட கடைசியான ஒரு விஷயம் பக்தி யோகம் அப்படின்றது. சோ பக்தி மற்றும் உருவமற்ற தன்மை, அந்த 2த்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். அந்த பக்தியில நம்ம முன்னேறதுக்கு உண்டான நிலைகள் என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் நமக்கு வேண்டும், ஒரு பக்தனுடைய தகுதிகள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு இன்னையோட செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अध 12ோऽध्यायः பக்தி யோகம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களும் வாசிங்க தயவு செய்து. நம்ம முதல் அத்தியாயத்திலேயே பார்த்தோம், ஒரே ஒரு வார்த்தைய அந்த கிளி மீண்டும் மீண்டும் சொன்னதோட பலன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நமக்கு மட்டும் இல்ல, நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் அந்த பலன் இருக்கு. தவறா படிக்கிறோம்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம். எல்லாரும் ரொட்டேஷன்ல அவசியம் ஒரு பதமாச்சு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இன்னும் நம்ம 6 நாள் தான் இந்த இணையதளத்துல இணைஞ்சிருக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க லெவல் 2 போயிடலாம், திருப்பி நம்ம பார்ப்போமான்னு தெரியாது. அதனால இதை தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பயன்படுத்திக்குமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். முதல் பதம் யார் வாசிக்கிறீங்க? அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சததயுக்தாயே பக்தா ஸ்வாம் பர்யுபாசதே தே சாபி அக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேசாம் கே யோக வித்தமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, ரொம்ப அழகா வாசிச்சீங்க மாதாஜி, தேங்க்யூ. அர்ஜுனன் கேட்கிறார், அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? இந்த நம்ம பார்த்தோம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு, 700 ஸ்லோகங்கள். ஒரு பதத்துக்குமே வந்து நமக்கு 1 hour கிளாஸ்க்கு மேல போகும். அது புரிஞ்சுக்கிறது கடினம். அதனால இந்த 1 மணி நேரத்துல ஒரு அத்தியாயத்துல இருந்து தேவையான அந்த வெறும் சாரத்தை மட்டும்தான் நம்ம பாக்குறோம். லெவல் 2 இந்த 18 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி 9 to 10 கிளாஸ் கண்டினியூ ஆகுது. அப்ப நம்ம ஒரு அத்தியாயத்திலையும் ஒரு பதத்தையும் எடுத்து நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம். சோ இப்ப வெறும் சாரம் மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துட்டு போறோம். சோ இதுல அர்ஜுனன் கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் இடத்துல, யாரு வந்து பக்குவமானவர்கள்? எப்போ உங்ககிட்ட பக்தி தொண்டு, எப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டு? தூய பக்தி தொண்டு. அது என்ன தூய பக்தி தொண்டு? எதையும் எதிர்பார்க்காம, கலப்படமற்ற, கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தி. எப்படி ஒரு தாய் வந்து குழந்தைய வந்து பாத்துக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்க எதையும் எதிர்பார்க்கறது இல்ல. இந்த காலத்துல அதுலயும் வந்து கலப்படம் இருக்கு.
இந்த இது என்னோட கடமை, என்னோட குழந்தை, அது ஒரு அன்பு. அது அந்த கடமை உணர்வு அதெல்லாம் மீறி அது ஒரு அன்பு. எதையும் எதிர்பார்க்காம அந்த குழந்தைக்காக எல்லாம் செய்யற அந்த தாய். அது போல பக்தன் எப்பவும் பகவானிடத்தில் தூய பக்தி தொண்டு பண்றாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க உயர்ந்தவங்களா, அல்லது ஆஹ் ஆஹ் தோன்றாத அருவ பிரம்மன். ஏன்னா நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, 3 நிலைகள்ல பகவான் இருக்கார் அப்படின்றத பார்த்தோம். ரூபமே இல்லாம ஆஹ் வழிபாடு செய்யறாங்க இல்லையா, அந்த அருவவாதிகள் அவங்க உயர்ந்தவர்களா அப்படின்ற கேக்குறார். பார்க்கலாம் அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னுட்டு. 2வது பதம் அடுத்து யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி. भगवानुवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उभासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அதுக்கு அந்த கேள்விக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தமது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்கள். பகவானுடைய ரூபம் ரொம்ப திவ்யமானது இல்லையா, நம்ம பாக்குறோம். அவருடைய ரூபம் ஆஹ் பிரம்ம சம்ஹீதுல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேணும் குவனந்தம் நரவிந்தம் தலாயதாக்ஷாம் பர்காவதாம் சசிதாம்புத சுந்தரங்கம். சோ அவருடைய ரூபம் ரொம்ப அழகானது. அந்த மாதிரியான தனிப்பட்ட ரூபத்துல மனதை நிலைநிறுத்தி நம்மளுடைய மனசு மெயினா புலன்கள் எங்க இருக்கோ அங்கதான், இதெல்லாம் நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே பார்த்துட்டோம். புலன்கள் எங்க இருக்கோ அங்க மனது போகும். மனசை நம்ம ஒருநிலைப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம தான் அதுக்கு எஜமாலன். மனசு நம்மளுடைய நண்பன். சோ அந்த மனதை நம்ம பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அவருடைய ரூபத்தை அத மனசுல நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன், தூய்மையான தெய்வீகமான அந்த நம்பிக்கை, திடமான நம்பிக்கையோட பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையோட எப்போதும் எனது வழிபாட்டில், ரொம்ப முக்கியம். சில சமயம் நம்ம பக்தி பண்ணுவோம், திருப்பி விழுவோம், பரவாயில்ல, மீண்டும் எழுந்திருக்கணும். ஏன்னா மாயா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. ஏன்? பகவானுடைய சக்தி, பகவானுடைய அந்த புறசக்தி தான் மாயா. கிருஷ்ணரை நம்மளால வெல்ல முடியுமா? வெல்ல முடியும். எப்ப? பக்தி தொண்டின் மூலமாக. பகவான் மத்தவங்களுக்கு முக்தி கூட கொடுத்துருவாரு, ஆனா பக்தி கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா பக்தி கொடுத்தா அவங்களுக்கு இவர் கட்டுப்படணும் இல்லையா. சோ பகவானிடத்துல எப்போதும் வழிபாட்டு கொண்டிருக்காங்களே, வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறாங்களே, அவங்க பக்குவமானவர்கள். அல்டிமேட்டா இங்க என்ன சொல்றாங்க? பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. நம்ம இதுவரைக்கும் என்னென்ன யோகங்கள் பார்த்தோம்? முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யாராவது சொல்றீங்களா? என்னென்ன யோகங்கள் பார்த்தோம்? பார்க்கலாம் யாராருக்கு என்னென்ன ஞாபகம் இருக்குன்னு. என்னென்ன யோகங்கள் பார்த்தோம் இது வரைக்கும்? 11 அத்தியாயங்கள் நம்ம முடிச்சிட்டோம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், என்னென்ன யோகம் பார்த்தோம்? யோகம் சாப்டர்ஸோட தலைப்பு கூட தலைப்பு நீங்க சொன்னாலே போதும். இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மயோகம். கர்மயோகம். ஓகே, அடுத்துங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. வேற என்னென்ன யோகம் பார்த்தோம்? 6வது சாப்டர்ல என்ன யோகம் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான யோகம். ஞான யோகம். ஓகே, 3rd சாப்டர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற 3rd சாப்டர் தான் கர்மயோகம். வேற என்னென்ன பார்த்தோம்? கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம், சாங்கிய யோகம் பார்த்தோம், நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஓகே, எதையும் எதிர்பார்க்காம பண்றது. சொல்லுங்க. சதர்சன யோகம். அஷ்டாங்க யோகம். நீங்க சொல்ற யோகம் எனக்கு தெரியல மாதாஜி. எந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்? முந்தா நாள் பார்த்தோம். முந்தா நாள் என்ன யோகம்? சதர்சன யோகம் போட்டுருங்க. ஓகே, நான் செக் பண்றேன். ஆனா இது என்னன்னு தெரியலையே, நீங்க சொல்றது எனக்கு தெரியல. சோ அஷ்டாங்க யோகம் நிறைய யோகங்கள்ல பார்த்தோம். அதுல மிகவும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். சோ பகவானுடைய அந்த ரூபத்தில் அவரே கிளியரா சொல்றார். நிறைய பேர் சொல்றாங்க இல்லையா, தியானம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரம்ம ஜோதி, அந்த ஒளி தான் எல்லாமே. அதுல நம்ம தியானம் பண்ணி நம்ம முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு. சோ இங்க பக்தர்கள் பகவான் இடத்துல முக்தியை வேண்டது இல்ல, விமுக்தியை வேண்டுறாங்க. விமுக்தி என்னது? முக்தியை விட உயர்ந்தது. நான் எப்போதும் ஈவன் எனக்கு நரகலோகத்துல பிறப்பெடுக்கக்கூடிய கதி கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, அங்கேயும் நான் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறேன். அப்படிதான் பக்தர்களுடைய பாவம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ
அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த ஒரு கேள்வி, பக்தர் எப்பவும் பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க உயர்ந்தவங்களா இல்ல இந்த அருவவாதிகள்? அருவவாதிகள்னா யாரு? பகவானுக்கு ரூபமே இல்ல, உருவம் கிடையாது. ஏதாவது ஒண்ணு மனக்கற்பனையில வச்சுட்டு அது மேல தியானம் பண்ணி அதுல பக்தி பண்றாங்க அப்படின்றத பத்தி யார் உயர்ந்தவன்னு கேட்க, இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார், என்னுடைய அந்த திவ்யமான ரூபத்துல எப்பொழுதும் மனசை நிலைநிறுத்தி பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அவங்கதான் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. 3வது 4வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Third and fourth, ஏக்வக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் அச்சிந்தயம் ச கூடஸ்தம் அச்சலம் த்ருவம் சன்னிமேந்திரியம் ராமம் சர்வதா சமபுத்தயா தே பிராப்னுவந்தி மாம ஏவ சர்வபூத ஹிதோ ரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மெய்யுரை வேண்டாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க, ஆனால் தோற்றமளிக்காததும், அந்த ரூபம் இல்லாம அருவவாதிகள் வந்து பிரேயர் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த பிரம்மஜோதியில மனதை நிலைநிறுத்திருக்காங்க, அந்த தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டிருப்பதும், நம்மளால யூகிக்க முடியாது, எங்கும் நிறைந்ததும், சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதும், மாற்றம் இல்லாதது, நிலையானது, அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள், அந்த யோகிகள், ஞானிகள், அவங்கெல்லாம் பகவானுடைய யோகிகள். மெயினா அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஜோதி ரூபத்தை வழிபடுறாங்க இல்லையா, அவங்களும் பகவான் அடையறாங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல பார்த்தோம், 8 நிலைகள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, நியம, யம, பிராணயாம, தாரணை, சமாதி, கடைசிய சமாதி, தியானம், அதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ இப்படி அதுல வந்து புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும். அப்போ அவங்க எல்லா மற்ற ஆசைகள் எல்லாம் துறந்து அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பகவானை மட்டுமே அவங்க வழிபடுறாங்க. சோ அப்படிப்பட்டவங்க மத்தவங்க கிட்ட சமநோக்கோட பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு, மத்தவங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டு, எல்லோரையும் சமநோக்கோட பழகி அவர்களும் பகவானை இறுதியில் அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இது எப்படி அப்படின்னாக்கா, அந்த லிப்ட் பிளஸ் அந்த மாடி படிக்கட்டு, அந்த 2 விதங்கள் பாக்குறோம். சோ இந்த புலன்கள்லாம் அடக்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி அவங்களும் பகவான் அடையறாங்க. எப்படி படிக்கட்டுகள் மூலமாக அந்த 100வது மாடிக்கு நம்ம போறது போல. ஆனா அதுக்கு பிரயத்தனம் நிறைய பண்ணணும். ஆனா பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, சிம்பிளி இந்த சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஏன் நம்ம பண்றோம், எதற்காக நம்ம அதை சொல்றது மூலமாக பகவான் அடைய முடியும், நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்திருக்காரு. சாக்ஷாத் பகவானே 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக பக்தி எப்படி பண்ணணும், முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கிருஷ்ணர். ஆனா அந்த எப்படி அவர் அடையிறது, பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவே அவரே சுயமாக என்ன பண்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் எடுத்து பக்தன் எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றத சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. சோ அவர் சொல்லியிருக்கார், கலியுகத்துல வந்து நிறைய சஞ்சலமான யுகம் இது, இரும்பு யுகம் இது. சோ இந்த யுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஆனா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றதே கூட ரொம்பவும் கடினம். நம்ம நினைச்சுக்கோம் ஓகே, ஏன்னா ஒரு யுகத்துக்கும் ஒரு யுக தர்மம் இருந்துச்சு. சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்தியயுகத்துல நிறைய ஆயுட்காலம் இருந்ததுனால அவங்க நிறைய மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணாங்க. 10,000 வருடங்கள் 20,000 வருடங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணி அது தியானம் பண்ணி தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல அவங்க வந்து தியானம் பண்ணாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆயுட்காலம் அதிகம். அதுதான் வந்து அந்த யுகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உண்டான யுக தர்மம். அதை செய்து பகவான் அடைந்தார்கள். நம்ம பாக்குறோம் பரதருடைய கதைகள்லாம் அதுல நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி சத்தியோகம், திரேதாயுகம் யக்ஞங்கள் செய்வது, துவாபர யுகம் கோவில் வழிபாடு. ஆனா கலியுகத்தோட ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடான மெத்தட் என்ன, வெறுமனே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி நம்ம வந்து இந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட முடியும். ஆனா அந்த நாமம் ஜபம் பண்றதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு. 24 மணி நேரத்துல ஒரு 7 நிமிஷம் வந்து நம்ம ஒதுக்கி பகவானுக்காக நமக்காக ஒதுக்கி
அவருடைய அந்த நாம ரூப குண லீலைகள்ல நம்ம லயித்து அந்த 7 நிமிஷம் வந்து பகவானுடைய நாம சொல்ல கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த கலியுகத்தோட யுக தர்மம் பகவானுடைய நாமம் சொல்றது. 5வது பதம் வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? வாசிங்க क्लेशु மாதாஜி. दिहदरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्त हि कदिर्दुःखम् देहवद्भिर् अवाप्यते. அவாப்பியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க அவரே சொல்றாரு, எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது. பகவானுடைய அந்த ரூபம் இல்லாத ஒரு தன்மை இருக்கே, அதுல பற்று கொண்டு அதுல ஆன்மீக வளர்ச்சி என்பது மிகவும் கடினமானது. அந்த மனது இந்த உடலை உடையவர்களுக்கு, அதாவது நான் இந்த உடல் அப்படின்ற பற்று இருக்கு இல்லையா, நமக்கு வந்து இது கஷ்டம். ஆனா இந்த யோகிகளும் யோகிகள் என்ன, அவங்க வந்து நான் ஆத்மான்ற புரிதல்ல இருக்காங்க. சோ அவங்களால ஈஸியா இதை வந்து எய்து விட முடியும். ஆனா நமக்கு வந்து இது கஷ்டம். இந்த கலியுகத்துல ஒரு 5 நிமிஷம் மொபைல் இல்லாம நம்மளால அமைதியா ஒரு இடத்துல இருக்க முடியல. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மனதை கட்டுப்படுத்தி ஒருநிலைப்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி பண்ணி, இல்ல பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு நம்ம வந்து அமர்ந்து ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா அது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அதனாலதான் நமக்கு நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப எளிமையா கொடுத்திருக்காரு. இது சாத்தியமா எங்கேயாவது? எங்கேயாவது அதாவது இப்ப இவங்க ஒருத்தவங்கள பத்தி நம்ம கேக்குறோம், இல்ல நம்ம வந்து பகவானை நேரடியா பாக்குறோம், கோவிலுக்கு போறோம், அவருடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பாக்குறோம், அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து அப்படியே நம்ம திருமுடி வரைக்கும் அவரை பார்த்து அவருடைய அந்த ஒரு அங்க லட்சணத்தையும் பார்த்து நம்ம அப்படியே அவரை லயித்து அவரை வந்து நம்ம ப்ரேயர் பண்றோம். அவரை நினைக்க முடியுது. நீங்க வந்து சாண்டிங் கூட நமக்கு வந்து நான் ஒரு தடவை யோசிச்சேன், நமக்கு வந்து ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கே மனசு அப்படின்ட்டு. அப்போ சாண்டிங் வந்து அவருடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு, சப்போஸ் வேற இடத்துல இருந்துட்டோம்னு நம்ம கண்ணு மூடி நாமம் சொல்லும்போது, கண்ண மூடி சொல்லும்போது நம்ம காலையில அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்த்தோம் இல்லையா, அது அப்படியே நமக்கு ஞாபகம் வரும். அப்ப ஆஹ் நமக்கு ரூபம் வேணும். அப்பதான் வந்து அந்த ஒரு ஒரு இடமா நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி சாண்டிங் பண்ண முடியும். ரூபம் இல்லாத நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்ணை ஜஸ்ட் மூடிட்டே ஒண்ணு தூங்கிடுவோம், அப்படி இல்லைன்னா வேற எங்கெங்கயோ போகும், சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருப்போம், ஆனா மனசு எங்கெங்கயோ போகும். சோ இந்த அருவ தன்மையில வந்து லயிக்கிறது வந்து ரொம்ப கடினம். யாருக்கெல்லாம் வந்து நான் இந்த உடல் அப்படின்ற அந்த பற்றுதல் இருக்கோ அவங்களால இது பண்றது வந்து மிகவும் கடினமான ஒன்று. 6வது 7வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பிரபுஜி யாருமே இல்லையா? வாசிங்க ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஒருத்தர் தினமும் வாசிப்பாரு அழகா. ஹரே கிருஷ்ணா. விவேகானந்த பிரபுவா? வீல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இங்க எனக்கு லைட் போயிடுச்சு. ஓஹோ, ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. வாசிங்க ஹரே பிரபு, கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 6, 7. 6, 7. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயேந்த உபாசதே. தேசாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மையா வேசி சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ரொம்ப அழகா வாசிச்சீங்க பிரபு. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். நம்ம பாக்குறோம், இந்த இந்த மனித பிறப்பு, இந்த பௌதீக லோகத்துல நாம பிறந்திருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு? நம்ம வந்து நானும் பகவான மாதிரியே அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ஆசை இருந்ததுனால, அந்த பொறாமை குணத்தினால இங்க விழுந்துட்டோம். இப்ப வந்து பக்தர்கள் மூலமாகவும் ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகவும் பகவானுடைய அதீத கருணையால இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னா
நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்ற ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப நம்ம அத ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ணி மேல போகணும். அப்ப எப்ப நம்ம பக்தி தொண்டு பண்றோமோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்சார சாகரம் பெருங்கடல் என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணுக்குட்டி இருக்கு இல்லையா, சின்னதா கண்ணுக்குட்டி. அந்த கண்ணுக்குட்டி ஒரு ஈரமான மணல்ல அதோட கால் வச்சதுன்னா எவ்வளவு தண்ணி அதுல நிக்குமோ, அதே மாதிரி நமக்கு பக்தர்களுக்கு வந்து இந்த சம்சார சாகரம் வந்து அந்த மாதிரி சின்னதா இருக்கும். நம்ம ஈஸியாக கடந்து விட முடியும். பகவான் சொல்லல நம்ம வந்து நமக்கு கஷ்டமே இருக்காது. ஓகே பக்தி தொண்டு பண்றாங்க அப்ப அவங்களுக்கு கஷ்டமே இருக்காது. இல்ல. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி ஒரு சின்ன சின்னதா அந்த கஷ்டங்கள் வந்து மறைஞ்சு போயிடும் நமக்கு. பெரிய அந்த பெருங்கடலா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பசுவோட அந்த குளத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணி அளவுக்கு நமக்கு அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும். எப்ப பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் நம்ம பண்றோமோ அப்ப இந்த பெருங்கடல்ல இருந்து வெளியில வர முடியும். கஜேந்திர மோட்சத்தை நம்ம பார்த்தோம். சோ சரணாகதி அந்த 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். கஜேந்திரன் எப்ப வந்து ஆதி மூலமேன்னு அப்படின்னு கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஓடி வர்றார். சோ அங்க அது உயிர் போற சமயத்துல கூட அங்க வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்ன்ற அந்த மனப்பான்மை அது அது கடைசி நிமிஷம் தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் எல்லாம் வந்த உடனே ஆதி மூலமே, ஏன்னா முதல் ஜென்மத்துல பக்தி பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ஞாபகம் வருது. உடனே அங்க இருக்கிற தாமரை எடுத்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்னு தான் அந்த கஜேந்திரன் வந்து நினைக்குது. என்ன ஒரு உயர்ந்த பக்தி இல்லையா? அப்போ பகவானும் அதுக்கு அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு. யூஸ்வலா அவர் எங்க போனோம்னு உடனே கருட பகவான் தான் அவர் எடுத்துட்டு போவார். ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, கருடனை வந்து இழுத்துட்டு வர்றாரு, என்னோட பக்தன் கூப்பிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்றோமோ அதை அப்படியே பகவான் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். சோ பக்தர்கள் வந்து என்ன எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்காக எல்லாத்தையும் துறந்துன்னா இந்த பௌதிக பற்றெல்லாம் துறந்து எப்பவும் அவருக்கு பக்தி செலுத்தி அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டுட்டு அவர் மேலேயே முழு தியானத்தோட இருக்காங்க. அதனால அவங்கள வந்து இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருந்து காப்பாற்றுகின்றேன். இல்ல புரோபாதர் இப்படிதான் சொன்னார் ஒரு தடவை பக்தர்கள் மத்தியில. அப்போ ஒரு பக்தர் சொன்னாரு, சோ வாட், நான் இந்த பிறவில மனுஷனா இருக்கேன், நான் நல்லா அனுபவிச்சுக்கிறேன், எனக்கு அடுத்த பிறவி நாயா வந்தா என்ன, இல்ல பசுவா வந்தா என்ன, எதா இருந்தா என்ன, நான் இந்த பிறவி மனுஷ பிறவில நான் இதுல தான் அனுபவிச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னு. அப்ப புரோபாதர் சொல்றாரு, இதுதான் அறியாமை. எப்ப நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்குதோ அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பக்தி தொண்டு பண்றவங்களை எளிதில் பகவான் காப்பாற்றுறாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே, இப்ப அந்த பக்தியோட நிலைகள் என்னென்ன மாதிரியான நிலைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 8வது பதம் வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மயேவ மன ஆலஸ்ய வந்துட்டார். நிவேஷய நிவதிஷ்யசி மயேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சய. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இல்ல நான் மொழிபெயர்ப்பாது, நான் பாத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தியோட டிஃப்ரெண்ட் நிலைகள் என்னன்னு பாக்குறோம். அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தினா இது கலங்கமற்ற கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி. இங்க பகவான் இடத்துல அவங்க எதுவும் எதிர்பார்க்கிறதே இல்லை. இங்க நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னா கோப்பர்களும் கோபியர்களுடையும் அந்த தூய பக்தியை பார்க்கிறோம். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக, இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. எப்ப நம்ம வந்து பகவானுக்காக எல்லாத்தையும் செய்யறோமோ, நம்மளுடைய ஞானத்தையும் அவருக்காகவே நம்ம பயன்படுத்துறோமோ, அப்ப அதுல அவருடைய அவருடைய தியானத்திலே நம்ம இருப்போம். அப்ப நமக்கு இந்த மற்ற பௌதிக இதெல்லாம் நினைவிலே வராது. இதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி. இங்க நம்ம பாக்குறோம் கோப்பர்களும் கோபியர்களும் எல்லாருமே வந்து அந்த பசு மேய்க்கிறதுக்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் போகும்போது கோப்பர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்களா, அவருக்குன்னு தனியா அவருக்குன்னு எல்லாருமே கொண்டு வருவாங்களாம். அவங்க வீட்டுல இருந்து அவங்க அம்மா கோபிகள் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அப்ப மத்தியில கிருஷ்ணர் அமர்ந்துக்குவாரு. எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அப்ப ஒரு கோப்பர் என்ன பாக்குறாரு, ஓகே இந்த மோர் நல்லா இல்ல, இது கிருஷ்ணன் கஷ்டப்படுத்திடும் சொல்லிட்டு அவரே குடிக்கிறார். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அந்த மோர் நல்லா இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய அந்த வாயில அவர் மோர் வச்சுட்டாரு. ஆனா அந்த 2 பக்கமும் கையால தட்டி அப்ப வாயில இருந்து வரும் இல்லையா, அத வந்து கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கிறாரு. இத பார்த்துதான் பிரம்மாக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பம் ஆயிடுச்சு. அவரை எவ்வளவு தூய்மையா நம்ம இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம்,
இவரு கிருஷ்ணரை எல்லாரும் பார்க்கணும்னு வந்து பார்த்தா இது கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் மாதிரி தெரியலையே, மூல முழுமுதற் கடவுள் மாதிரி தெரியலையே, அவரை எவ்வளவு தூய்மையா நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், பிரார்த்தனைகளை பண்ணிட்டு இருக்கோம், இவர் இங்க என்ன கோபர்கள் கூட இப்படி விளையாண்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தார். அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் அந்த மேகத்துக்கு நடுவுல மறைச்சு வைக்கிறார். சோ இங்க நம்ம அல்டிமேட்டா என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் நமக்காக அவ்வளவு தூரம் இறங்கி வர்றார். ஒரு ஒரு கோப்பர் வாயில இருந்தது, அதையே அவரை வந்து குடிச்சுக்கிறார். அங்க வந்து அவரோட உண்மையான பக்தியை பாக்குறார். அது போல சுதாமா குஷேலர் அவர் வந்து அவர் வர வழியில எல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டம். கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பொருள் கேட்கறதுக்காக அவங்க மனைவி அமுச்சு வைப்பாங்க. ஆனா அவர் அதுக்காக வரல. இதன் மூலமாவது நான் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும், ரொம்ப வருடங்கள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவருடைய இதுலயே அப்படியே லயித்து கொண்டே வர்றாரு. அவருடைய அந்த நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டே வர்றாரு. வழியில அவருக்கு நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் வருது. மத்தவங்க அவரை வந்து அந்த இதுல அவரு லயித்து வர்றாரு. அப்படிப்பட்ட சுதாமா அவருடைய கந்தலான அந்த துணியில, அந்த அழுக்கு துணியில கொஞ்சம் அவரை வந்து கட்டிட்டு வராரு. அத கூட அவர் என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர், அத அப்படியே ஏத்துக்கிறார். நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லையா, நம்ம அதுவும் இப்ப கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய சுத்தங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அப்படி பார்க்கல. எப்படி ஒரு பக்தனுடைய அந்த உண்மையான அன்பு தான் அங்க பார்த்தார். அதை அப்படியே எடுத்து அவர் வாயில போட்டுக்கிறார். நம்ம அதை வந்து பண்ணுவோமா? அது போல பகவான் அந்த 3 நிலையில நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ பகவான வந்து மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, சிரோதகசாய விஷ்ணு எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வந்து சிரோதகசாய விஷ்ணுவாக வீற்றிருக்கின்றார். ஒரு புழுவுல கூட பகவான் வந்து வீற்றிருக்கின்றார். சாக்கடையில இருக்கக்கூடிய புழுவுல கூட பகவான் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நாம அல்டிமேட்டா இங்க பாக்குறது அனன்ய பக்தி. சோ அனைத்தையும் பகவானுக்காக அவருக்காகவே லயித்து இருக்கிறது. தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா. அடுத்து கோபியர்கள் நம்ம பாக்குறோம். கோபியர்களும் வந்து பிரம்மதேவர் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள பேசிக்கிறாங்க. இந்த பிரம்மதேவருக்கு வந்து ஒரு ஞானமே கிடையாது. நமக்கு எதற்காக இந்த கண்ணோட இமைய கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணருடைய இத்தனை லீலைகளை அப்படியே அந்த கண்ணு இமை இருக்கிறதுனால கண்ணு மூடுது. அந்த ஒரு செகண்ட் கூட அவங்க கண்ணு மூடுறத வந்து அவங்களால தாங்கிக் கொள்ளவே முடியல. அது போல கிருஷ்ணர் மேல இருந்த அதீதமான பக்தினால அவங்க என்ன வேண்டுறாங்களாம், இந்த கிருஷ்ணரை மறக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தா சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். சோ அந்த மாதிரி தூய்மையான பக்தி வந்து அனன்ய பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்த நிலை சாதன பக்தி. 9வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி. अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அனன்ய பக்தி. அது பண்ண முடியாது. அவ்வளவு ஒரு தூய்மையான நிலையில இல்ல, அது பண்ண முடியலையா. கிருஷ்ணன் நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. அடுத்த நிலை என்ன? சாதன பக்தி. சாதன பக்தி என்ன? சாதனா அந்த நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த ஆன்மீக நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. நமக்கு பிரபுபாதர் ரொம்ப 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 சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. கௌடிய மட்டில் பாத்தீங்கன்னா 64 மாலைகள் வந்து ஜெபம் பண்ணணும். ஆனா பிரபுபாதர் நம்ம அதுலயே இருந்துட்டோம்னா எப்படி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணி பக்தர்களை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு கொண்டு வரதுன்றதுக்காக நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி 16 மாலைகள் தான் கொடுத்திருக்காரு. மேக்சிமம் நம்ம பார்த்தோம்னா 1.25 மணி நேரத்துல இருந்து 2 மணி நேரம் அதுல இருக்கும். ரொம்ப ஸ்ரத்தையா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி சாண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா. மற்ற நேரங்களை வந்து பிரச்சாரத்துக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்னு பார்க்கணும். அது போல நமக்கு 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்ன அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? மது, சோப்பு, புலால் சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் இது பால் உறவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி தேங்க்யூ மாதாஜி. தகாத பாலுறவு கூடாது, மது அருந்துதல் கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது, புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். சோ இந்த ஒழுக்க விதிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 16 மாலை ஜபம் பண்றது. நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல தான் இருக்கீங்க. நீங்க எடுத்த உடனே நம்ம பெருசா வந்து டாஸ்க் வைக்க வேணாம். சின்ன இதுல இருந்தே போலாம். தினமும் ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் 7 நிமிஷம், மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா 10 நிமிஷம். சோ அந்த ஒரு ரவுண்டு, அடுத்த 2 ரவுண்ட். ஆனா அதுல இருந்து திருப்பி நம்ம குறைஞ்சு வரக்கூடாது. நமக்கு வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா குறைஞ்சது 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு.
அந்த ஒரு நேரம் நம்ம உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னாக்கா கண்டினியூஸா 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும், 4 மாலை. ஏன்னா முதல் 2 மாலையில வந்து மனசு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நீங்க உணர்வீங்க, நீங்க சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க தெரியும். நம்ம ஃபோக்கஸ்டா இருக்க முடியலையே அப்படின்ட்டு. இப்போ ஒரு வீடு இருக்கு, அதை கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அப்பதான் நிறைய டஸ்ட் எல்லாம் வரும். அதுக்காக அதை கிளீன் பண்ணாம விட்டுருவோமா? நம்ம கிளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா? அது போல நம்ம சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது மனசு இங்க அங்க அலைப்பாயும். அன்னைக்கு ஃபுல்லா நடந்தது ஞாபகம் வரும். வீட்டுல என்ன சமைக்கணும், பையன் என்ன பண்றான், பொண்ணு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஹ் ஆஹ் பிரபுக்கு என்ன பண்றது, அந்த மாதிரி நிறைய எண்ணங்கள் தோணும். ஆனா அதையெல்லாம் அந்த அந்த 2 ரவுண்ட் முடிச்சு அடுத்து 3rd ரவுண்ட் போகும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டுக்குள் வரும். அத அத நம்ம என்ன பண்ணணும், திருப்பி அந்த மனசை பிடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து சாண்டிங்ல வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும். சோ குறைஞ்சது 4 மாலைகள் பண்றது வந்து ரொம்ப உத்தமம். ஆனா உங்களோட டைமிங் எல்லாம் பாத்துக்கங்க. நீங்க லெவல் 1 முடிச்சு அடுத்த 6 நாள்ல லெவல் 2 போறீங்க. இப்பவே நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு ரவுண்ட் ஒரு மாசம் ஃபுல்லா சொல்றேன், அடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்றேன், அந்த மாதிரி. அதுல இருந்து குறையக்கூடாது, அதிகம் பண்ணலாம், அதை சஸ்டெயின் பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அந்த இதுல. ஸோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட இந்த ஆன்மீக ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது சாதனா பக்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்த நிலை நிஷ்காம கர்மயோகம், 3வது நிலை. 10வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்யாசே அப்யசமர்த்தோ அசி மத் கர்ம பரமோ பவ மத் அர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஷயசி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, இந்த பக்தி யோகத்தோட விதிகள் எல்லாம் என்னால ஃபாலோ பண்ண முடியலப்பா அப்படின்னு இருந்துச்சுனாக்கா அடுத்தது அவர் சொல்றார், ஓகே, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவம் நிலையை வந்தடைவாய். உன்னால அந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா உன்னுடைய செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த செயல்களை எனக்காக மட்டுமே. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம நம்ம என்னைக்கோ நம்ம வேலைக்கு போறதோ இல்ல மற்ற செயல்கள் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ஞானத்தை இந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து செயல்படுத்தலாம். அது நிஷ்காம கர்மயோகம். நம்மளுடைய கர்மத்தை பகவானுக்காக செயலாற்றுவது அப்படின்னு. 11வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சகாம கர்மயோகம், 11வது பதம். மாதாஜி, பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. குயிக்க வாசிங்க, இன்னும் 15 நிமிஷம். अदैतत् अप्यक्षतो असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथ कुरु यतात्मवान्. ஓகே, அடுத்த நிலை வந்து சகாம கர்மயோகம். என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், அந்த நிஷ்காம கர்மயோகமும் பண்ண முடியல அப்படின்னா உன்னோட செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சோ அந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, 2வது அத்தியாயம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சாங்கிய தத்துவம். அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணலாம். உன்னுடைய செயல்களோட விளைவுகளை அல்லது பலன்களை தியாகம் செய்து. நம்ம இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? எனக்கு இப்போ ஒரு கடமை கிடைச்சிருக்கு, அதை நான் செய்யறேன், ஆனா அதுல பற்று இல்லாம இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து சகாம கர்மயோகம் தான். அடுத்த நிலை தியானா அண்ட் ஞானா. 12வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागशान्तिरनन्तरम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த பயிற்சியும் உன்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால் நிஷ்காம கர்ம யோகமும் பண்ண முடியல, சகாம கர்ம யோகமும் பண்ண முடியல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். என்ன ஞானம்? எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? எதற்காக நம்ம இந்த ஜட உலகுல வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம்? மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சி. திருப்பி நம்ம இப்ப எல்லாரும் ஒரு ஏஜ்ல இருப்போம். நம்ம திருப்பி 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. அந்த ஸ்கூல் போறது, வேலைக்கு போறது, ஃபேமிலி ரன் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம். அது திருப்பி நம்ம வந்து கஷ்டப்படணுமா? இதுல இருந்து எப்பதான் நம்ம விடுதலை பெறது? சோ அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது. ஆனா அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்ட ஞானத்தை பிராக்டிக்கலா நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அந்த தியானம் வந்து அதை காட்டிலும் மிகவும் சிறந்தது. பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை பெற முடியும். சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், ஒரு பழ வியாபாரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு வந்து
பொருள் தேவைப்படுது. அப்ப என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் சொல்றாங்க, பக்கத்துல வந்து கிருஷ்ணர் குழந்தையா இருக்காரு, அவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஆஹ் பழங்களை வந்து வித்தா நமக்கு பைசா கிடைக்கும்ட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தேடி வராங்க பிருந்தாவனுக்கு. அப்போ அங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னா ரொம்ப அழகா இருக்காரு அவரு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து கேக்குறாரு, எனக்கு பழம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க, சரி நான் உனக்கு தரேன், ஆனா எனக்கு நீ என்ன கொடுப்ப அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. கேட்ட உடனே அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, என்னோட அம்மா கூட தான் எனக்கு தினமும் வந்து பால் குடுக்குறா, மத்ததெல்லாம் குடுக்குறா, அவன் என்கிட்ட இதை கேட்டதே இல்லையே அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. சரி நான் எவ்வளவு ஒரு தாழ்மையான ஒரு எண்ணம் எனக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, உள்ள அந்த பழங்கள்லாம் எடுத்துட்டு போய் வச்சுட்டு அவருடைய அந்த பிஞ்சு கையில வீட்டுல இருக்க தானியங்களை கொண்டு வராரு. அது கையில கை வெளியில வரும்போது ரொம்ப கொஞ்சமா வருது. அத வந்து அந்த கூடையில போடுறாரு அவரு. அப்போ இவங்க அதை யோசிச்சுட்டே வராங்க. வரும்போது ஆஹ் ஒரு அற்பமான இந்த இதுக்காக வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வரணும்னு நான் நினைச்சேன். அதுக்காகவா வந்து இந்த யமுனை நதியை கடந்து இங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். கிருஷ்ணருடைய அந்த ரூபத்தை பார்த்து மகிழணும்னு தானே நான் வந்தேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் கேட்ட கேள்வி அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது. அப்ப உடனே என்ன பண்றாங்க, அந்த கூடையில பாக்குறாங்க, ரொம்ப கனமா இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தா அதுல உயர்ந்த அந்த மணிரத்னம், அந்த கற்கள்லாம் இருக்கு. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அதுல பற்று இல்லாம போயிடுது. அதை என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த அந்த யமுனை நதியிலே வந்து தூக்கி வீசிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க அந்த பௌதிகமான ஆசையில அவங்க இருந்தாலுமே கூட கிருஷ்ணருடைய அந்த கேள்வி, அந்த அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல பற்று இல்லாம அவங்கள மாத்துது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் அனன்ய பக்தி உயர்ந்த நிலை. அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா சாதன பக்தி, நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த அந்த ஒழுக்க ஆன்மீக நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. அதுவும் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகம், என்னுடைய செயலை எனக்கு தெரிஞ்ச நான் செய்யக்கூடிய கர்மாவை அதை பகவானுக்காக பண்றது. அதையும் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னாக்கா சகாம கர்ம யோகம், அதுல கிடைக்கக்கூடிய பலனை நான் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது. அதுவும் முடியல அப்படின்னாக்கா ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்றது, வேதங்களை படிக்கிறது, அதன் மூலமாக நமக்கும் பகவானுக்குள்ள தொடர்பு தெரிஞ்சுக்கிறது. அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்வதை காட்டிலும் உயர்ந்தது அப்படிப்பட்ட பகவான் மேல தியானத்தோட இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 13, 14வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 13, 14வது பதம். மாதாஜி பிரபுஜி. சர்வபூதானாம் மைத்ரி கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்க சுக ஷமி சத்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மை ஏற்பிதம் மனோபுத்திர் யோ மத பக்தக சமே பிரியகா. ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். சோ இந்த 2 பதங்கள்ல பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன, அவனுடைய குணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படி நம்ம இத தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, நான் எந்த நிலையில இருக்கேன், எதையெல்லாம் நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன், எதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு, எதை நான் விடணும் அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, மத்தவங்க மேல ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாதவனாக, எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை வச்சு நான் சந்தோஷப்படணும். எப்ப நான் மத்தவங்க மேல பொறாமப்படுறேனோ அப்ப என்னுடைய கஷ்டம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. இன்னொருத்தவங்க கார் வச்சிருக்காங்க, அதே போல நானும் வாங்கணும். நம்மளுடைய நிலைமை என்னன்றத நம்ம பாத்துக்கணும். அதை விட்டு அவங்கள மாதிரியே நானும் வாங்கணும், அவங்கள மாதிரியே இன்னொரு வீடு எடுக்கணும், இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அப்ப அதுக்காக நம்ம நிறைய உழைக்கணும். அப்ப நம்ம நிறைய உழைக்கும் போது நிறைய பௌதீகத்துல வந்து ஆட்கொள்ளப்படுறோம். தேவையில்லாத மன கஷ்டங்கள், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உடல் உபாதைகள், திருப்பி நோய், திருப்பி நம்ம கஷ்டப்படுறது. சோ பொறாமை இல்லாதவனாக இருத்தல் வேண்டும் பக்தன். எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக இருக்க வேண்டும். இது எப்படி வரும், எப்ப நமக்கு வந்து பகவானே எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வந்து சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக 4 கை ரூபத்தில் நின்ற ரூபத்தில் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காரு அப்படின்ற அந்த அந்த ஞானம் வரும்போது, இப்ப கோவிலுக்கு போனா நம்ம என்ன பண்றோம், அர்ச்ச விக்கிரத்தை பார்த்து உடனே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றோம் இல்லையா, விழுந்து வணங்குறோம். அது போல ஒவ்வொருத்தரை பார்க்கும் போதும் அவருக்குள்ளாரையும் வந்து பகவான் இருக்காருன்ற அந்த புரிதல் நமக்கு வேணும். அப்ப அனாவசியமான அந்த கோபங்களோ இல்ல அனாவசியமான கருத்து வேறுபாடோ சண்டை சச்சரவுகளோ இருக்காது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்து அன்புதான் நமக்கு இருக்கும். சோ அன்பான நண்பனாக இருத்தல் வேண்டும். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக இருக்க வேண்டும். அகங்காரம், நான் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன், அந்த இருமை வந்துட்டாலே வந்து நமக்கு கஷ்டம்தான்.
உயர்ந்தது தாழ்ந்தது, இன்பம் துன்பம், நான் தான் வந்து இதுக்கு அந்த அகங்காரம் மமக்காரம், நான் எனது, என்னுடைய ஃபேமிலி, என்னுடைய சமூகம், சோ அந்த மாதிரியான உரிமை உணர்வு இல்லாதவனாக இருப்பான் பக்தன். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, அந்த அந்த அகங்காரம் மமக்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக. இதெல்லாம் எதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அத இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா அந்த குவாலிட்டிஸ வளர்த்துக்கணும். இல்லாத குணங்களை நம்ம திருப்பி வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட குணங்களை விடணும். சோ இன்ப துன்பங்களை சமநிலையோட எடுத்துக்கணும். ஒரு இப்ப நம்மளே, நமக்கு குழந்தைங்க இருக்கலாம், இல்ல நம்மளோட அப்பா அம்மா நம்மள வளர்த்திருப்பாங்க இல்லையா? அப்போ நமக்கு நமக்கு எவ்வளவு பாரத்தை நம்மளால சுமக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த பாரத்தை மட்டும்தான் நம்மளுடைய அப்பா அம்மா நமக்கு கொடுப்பாங்க. இல்ல நம்மளே வந்து ஒரு ஈவன் ஸ்கூல் பேக்ஸ் கூட நம்ம என்ன பண்றோம், குழந்தைய எடுக்க விடாம நம்ம தூக்கிட்டு போறோம் அந்த ஸ்கூல் வர வரைக்கும். ஏன் அப்படி? ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல இருக்க அன்பு. அது போல பகவான் வந்து பரமபிதா, அவருக்கு தெரியும் நமக்கு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, எவ்வளவு தூரம் இந்த குழந்தை வந்து கஷ்டத்தைய வந்து தாங்கக்கூடியும் அப்படின்னு தெரியும். அதனால நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது அதுல சோர்வடையாம எல்லாத்தையும் சமநிலையில எடுத்துக்கணும். இன்ப துன்பங்களில் நிலை உடையவனாக இருப்பான். சகிப்புத்தன்மையோட எல்லாத்தையும் சகித்து கொண்டு பக்தன் அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் வந்துடும். சகிப்புத்தன்மையோட எப்போதும் திருப்தியுற்று, தனக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதுல திருப்தியாக, சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக. அதுக்காக தான் நமக்கு ஆச்சாரியர்கள்லாம் இந்த சாதனா பக்தியை சொல்றது. ஒழுக்க நெறிமுறைகளை, மது அருந்தக்கூடாது, புலால் உண்பதை தவிர்க்கணும். புலால் உண்பதை தவிர்க்கிறதுனால நமக்கு அந்த கருணை, ஜீவ காருண்யம் அதிகமாகும். மதுவை தவிர்க்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த சௌச்சம், அந்த தகாத பாலுறவு குறைக்கிறது. சோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ, பக்தனுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ வந்து வளர்க்கக்கூடியது. சோ எப்போதும் திருப்தியுற்று, தனக்கு கிடைச்சது சுய கட்டுப்பாடு உடையவன், மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி, நம்மளுடைய மனசையும் புத்தியும் எல்லாத்துக்கும் எது காரணம் மெயினான்னு பாத்தீங்கன்னா மனசு. அந்த மனச இழுத்துட்டு போறது இந்த புலன்கள் மூலமாக தான். சோ மனதை நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா புத்தி எப்பவும் பகவானுடைய நிலையிலே இருக்கும். சோ அத அனைத்தையும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகின்றானோ அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன். இங்க நம்ம பாக்குறோம் சுதாமா வந்து கிருஷ்ணருடைய நண்பன். அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்காரு சுதாமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பாத பூஜை பண்றாரு பகவான் கிருஷ்ணர். சாக்ஷாத் பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுளா, வேதத்தால் அறியப்பட வேண்டியவர், வேதமே அவர்தான் நம்ம பாக்குறோம். வேதங்கள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க கூடியவரும் அவர்தான் பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர் அவருக்கு பாத சேவனம் பண்ணி அந்த தண்ணீரை தன்னுடைய தலையில மட்டுமல்ல தனது பட்டத்து ராணிகளோட தலையிலும் தெளிச்சுக்கிறார். ரொம்ப பர்சனலா அவருடைய அந்த அந்தரங்க படுக்கையில அந்த பெட்ல அவர் உட்கார வச்சு அவருக்கு வந்து எல்லா சேவையும் பண்றார். சோ இத நம்ம எப்படி பாக்குறது, நம்ம எப்படி அவரிடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ அது அப்படியே பகவான் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். 15வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மான் நோத் விஜத்தே லோகோ லோகான் நோத் விஜதே ஷயஹ ஹர்ஷாமர்ஷ பயோத்வேகைர் முக்தோ யசமமே பிரியாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அது மட்டும் இல்ல, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாரையும் கஷ்டப்படுத்துறது இல்ல, யாராலும் கஷ்டப்படுத்தப்படுறதும் இல்ல. முதல் இது நம்ம பண்ண முடியும். யாருக்கும் நம்மளால ஓகே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு, நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்தாம வேண்டாம், நம்மளுடைய கடமையை மட்டும் பண்ணுவோம். யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இது எப்படி? நம்மளுக்கு மட்டும் காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லை, நம்மளால மத்தவங்களுக்கும் காழ்ப்புணர்ச்சி வராம பாத்துக்கணும். சோ யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கம் எல்லாத்துலயும் சமநிலையோட எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அந்த மாதிரியான தூய பக்தர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சிவபெருமான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் வைஷ்ணவர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எல்லா நிலைகளையும் எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருப்பார் அவர். சோ அந்த மாதிரியான உயர்ந்த பக்தர்கள் இங்க பாக்குறோம். நாரத ரிஷி அவர் எப்பவும் பகவானுடைய நாம உச்சாரணத்தை பண்ணிட்டு இருக்கார். அடுத்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரமும் பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பாராம். சோ தன்னுடைய சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக, அதாவது நம்ம பாக்குறோம் ஞான விஞ்ஞான யோகம். சோ பகவானை பத்தி அவரே மூல முழுமுதற் கடவுள். நம்ம சும்மா சொன்னா போதாது, அதுக்குண்டான எவிடன்ஸ் வேணும் இல்லையா? அப்போ அந்த ஞானத்தை எவிடன்ஸோட நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். கவலைகள் இல்லாம எல்லா வித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக,
ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். எப்பவும் பகவான் மேல ஸ்மரணத்துல இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான நிலைகள் நம்ம எய்து விடுவோம். சோ இங்க வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து ஆஹ் அவரை கலங்கப்படுத்துறதுக்காக ஒரு விலை மாது அனுப்பி வைக்கிறாங்க அங்க இருந்த வைணவர்கள்லாம். ஆனா அதுக்கெல்லாம் அவர் எதுவுமே பண்ணல. தாயே அமருங்க, நான் என்னுடைய ஜபம் கொஞ்சம் இருக்கு, நான் அதை முடிச்சுட்டு வரேன். இவருடைய அந்த நாம உச்சாடனம் ஆகப்பட்டது அவங்களையும் வந்து மாற்றிடுச்சு. அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த ஒளி அதிர்வு தூய்மையான பக்தர்கள் வந்து எப்ப நாம உச்சாடனம் பண்றாங்களோ அப்ப அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி அதிர்வு நம்மையும் வந்து மாற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவங்க வந்த நோக்கம் வேறு. அந்த 2-3 நாட்கள்ல அவர் சாண்டிங் பண்றதை பார்த்து பார்த்து அவங்களே அவங்களுக்கு வந்து சிஷ்யரா மாறிட்டாங்க அப்படின்னு. சோ எப்ப ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து பக்தர்களோட குவாலிட்டிஸ பாக்குறோம். சோ இங்க பக்த பிரலாத் மகராஜர் கஷ்டம், அந்த யானையை வச்சு அவர் வந்து மிதிக்க வைக்கிறாரு, மலை உச்சில தூக்கி போடுறாரு, பாம்பை வச்சு விஷத்தை கொடுக்க சொல்றாரு. ஆனா எல்லா கஷ்டத்திலயும் வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே நிலையில இருக்க. சோ மங்களம் அமங்கலம் எல்லாத்தையும் ஒரே நிலையில எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடிய அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி அனைத்திலும் நடுநிலை வகித்து கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இந்த மாதிரி 26 குணங்கள் வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். இங்க நம்ம பாக்குறது அம்பரீஷ் மகாராஜர். அம்பரீஷ் மகாராஜர் நவவித பக்தி தொண்டு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டையும் முழுமையாக கடைபிடித்தவர் அம்பரீஷ் மகாராஜர். தூய பக்தர் அவர். அப்ப அவர் ஒரு தடவை ஏகாதசி விரதம் கடைபிடிக்கிறார். அப்ப துர்வாச முனிவர் அங்க வர. துர்வாச முனிவர்னாலே கோபம் தான் அவருக்கு முதல்ல முன்னிலைப்படுத்தும். அப்ப துர்வாச முனிவர் அங்க வரும்போது சொல்றார், ஓகே நானும் வந்து குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன், நம்ம வந்து அந்த துவாதசி பாராயணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறார். அப்ப அவர் குளிச்சுட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜர் கூட இருந்தவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து துளசி தீர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் நிர்ஜலம் பண்ணுவாங்க, நைட் எல்லாம் பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்டு அப்படி தூய்மையாக ஏகாதசி விரதம் கடைபிடிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல அதை முடிக்கணும், அந்த விரதத்தை முடிக்கணும். அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க துளசி தீர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனா எல்லாரும் சொல்றாங்க அந்த டைம் முடிய போதேன்ட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, துளசி தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறாரு. உடனே அதை பார்த்த உடனே துர்வாசருக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய அந்த அந்த ஜடை இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து ஒரு முடியை தூக்கி கீழே போட்டு அதுல ஒரு பூதத்தை வர வைக்கிறார். அந்த பூதத்தை வர வச்சு அவர் மேல ஏவி விடுறார், நீ போய் இந்த அம்பரீஷை வந்து கொன்னுட்டு வா அப்படின்ட்டு. அப்ப அந்த பூதம் அம்பரீஷ் மகாராஜிட்ட போகும்போது பகவான் பக்தவச்சலன், தனக்கு ஏதாவது வந்தா கூட அவர் பொறுத்துக்குவார். ஆனா தன்னுடைய பக்தனுக்கு ஏதாவது வந்ததுன்னா அவரால பொறுக்க முடியாது. அவருடைய அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப திவ்யமானது. அப்ப சக்கரத்தாழ்வார் உடனே என்ன பண்றாரு, அந்த பூதத்தை கொன்றது மட்டுமல்லாமல் துர்வாச முனிவரை துரத்த ஆரம்பிக்கிறார். துர்வாசர் 3 லோகத்துக்கும் போறார், பிரம்மா கிட்ட போறார், சிவன் கிட்ட போறார், கடைசியா விஷ்ணு பகவான் கிட்ட போனோன்னு அவர் சொன்னார், நீ எங்க ஆரம்பிச்சோ அங்கதான் முடிக்கணும், இதுல நான் கூட வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது, நீ வந்து என்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து நிந்தனை பண்ணக்கூடாது, நீ அவனிடத்தையே போன்னு அனுப்புறார். அவர் மீண்டும் அம்பரீஷ் மகாராஜர்கிட்ட வந்து தன்னுடைய அகங்காரத்தெல்லாம் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன், எனக்கு வந்து இந்த சக்கரம் வந்து துரத்துதுன்னு உடனே அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜர் சக்கரத்துக்கிட்ட வந்து சக்கரத்தாழ்வார்கிட்ட வந்து ரொம்ப பிரேயர் எல்லாம் பண்ணி நீங்க அவரை மன்னிச்சு அருளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பிரேயர் பண்ணி அங்க சமாதானப்படுத்துறார். சோ இங்க பாக்குறோம் அந்த உயர்ந்த பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ். இவர் அந்த 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 பூதத்தை ஏவி விட்ட உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து சஞ்சலமே ஆகல, பயப்படல. ஐயோ என்ன என்ன ஆகுமோ, நான் எவ்வளவு பெரிய பக்தன், எவ்வளவு பெரிய ஏகாதசி விரதம் பண்றேன், எனக்கு எப்படி வரலாம், அந்த மாதிரி அகங்காரமோ அல்லது ஒரு அச்சமோ ஒரு சஞ்சலமோ இல்ல. அமைதியாக இதுதான் பகவானுடைய கருணைன்னு அதை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறார். இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம்னா அந்த தூய பக்தர்களுடைய குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கடைசி பதம் ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி பதம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததான மத்பரமா
भक्तास्ते अधीव मे प्रिया மாதாஜி புஷ்டியும் வாசிருங்க, எதையும் வாசிருங்க. ओम तत्सिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरिः ओम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ராதா மாதாஜியா? यस माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க கடைசி பதத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். சோ அந்த பக்தி தொண்டுன்றதுதான் வந்து மிக உயர்ந்தது. அது எப்படிப்பட்ட பாதை? அழிவற்ற பாதை. சோ நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கணும்? பகவான் தான் நம்மளுடைய பரம இலக்கு அப்படின்றத நம்பிக்கை வச்சு தன்னை ஈடுபடுத்துவர்கள் மிக மிக பிரியமானவர்கள். இங்க வில்வமங்கல தாக்கருடைய கதை நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா 10:02 ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம வில்வமங்கல தாக்கரோட கதையை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது பக்தி யோகம் 20 பதங்கள் கொண்டது. பக்தி யோகம் சிறந்ததா அல்லது அந்த அருவவாதிகள் உருவமற்ற தன்மையில உங்களை வழிபடுறாங்களே அவங்க பக்குவமானவர்களா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் சொல்றார், நம்மளுடைய என்னுடைய திவ்யமான அந்த ரூபத்துல அல்லது அந்த யூனிக்கான தனிப்பட்ட முறையில அதுல வந்து பக்தி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து உயர்ந்தவர்கள். அதே சமயத்துல அருவவாதிகளும் என்னை வந்து அடையறாங்க. எப்போ எல்லாரிடத்திலையும் சமமாக அன்பு பாவித்து அவர்களும் என்னை வந்து அடையறாங்க அப்படின்னு. சோ முதல்ல அவங்க வந்து பிரம்ம ஜோதியில கலந்துடுறாங்க. அடுத்த பிறவி ஒண்ணு எடுப்பாங்க. மீண்டும் பக்தி தொண்டு பண்ணி பகவான் அடையறாங்க. சோ பக்தி தொண்டு பண்றவங்க தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பக்தியோட வளர்ச்சி நிலைகளை பார்த்தோம். முதல்ல வந்து தூய்மையான ஒன்று அனன்ய பக்தி. அது என்னால பண்ண முடியல, நான் என்ன பண்றது கிருஷ்ணா? ஓகே, அடுத்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறார். சாதன பக்தி, ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணு. அதை ஃபாலோ பண்ணும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடுறோம். மனசு தூய்மை அடையும், பக்தி மார்க்கத்துல போவோம். அதுவும் என்னால முடியல, சாதன பக்தி முடியல அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகம். சோ நிஷ்காம கர்ம யோகம், உனக்கு நீ செய்யக்கூடிய செயலை எனக்காக பண்ணு. சப்போஸ் நீங்க ஐடில பெஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா ஓகே, இஸ்கான்ல ஏதாவது இல்ல கிருஷ்ண பக்திக்கு ஏதாவது அந்த இதை பண்ண முடியுமா? அந்த மாதிரி பண்றோம். ஓகே, அதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா சகாம கர்ம யோகம். அந்த செயலோட பலன்களை நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது. சிலர் வந்து தானம் பண்ணுவாங்க, சிலர் வந்து டெம்பிள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருப்பாங்க. அவங்க வந்து சிலர் வந்து பிராமணர்களுக்கு, ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணவே நம்ம எவ்வளவு கஷ்டம் நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம மேனேஜ் பண்றது ஒரு பெரிய டாஸ்க். அது இப்போ ஒரு டெம்பிள் பண்ணும்போது இத்தனை பிரம்மச்சாரி பிரபுக்கள் இருப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல இருப்பாங்க. அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணனாக்கா நமக்கு தானம் தேவைப்படும். அப்ப அதுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம், சகாம கர்ம யோகம். அதுவும் முடியல அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். அதுவும் இல்லை அப்படின்னாக்கா அடுத்த நிலை தியானம். ஞானத்தை விட உயர்ந்தது தியானம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிலைகள் இருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு நம்ம அடையணும், பகவானை அடையணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம கிட்ட அதுக்கு உண்டான தகுதிகள் இருக்கணும். அததான் நம்ம பார்த்தோம். பக்தனுக்கு உண்டான தகுதிகள் என்னன்றத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. ஏதாவது கேள்விகள் இல்லது இது இருந்ததுன்னா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லைட் இல்ல, ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி பிரபுஜி. கேள்விகள் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஏதாவது சொல்லணுங்களா? நீங்க யாரெல்லாம் இந்த குவிஸ் பண்ண வேண்டியது பாக்கி இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே. அந்த லிங்க் இப்போ வெப்சைட் ஓபன்ல இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் வந்துட்டோம். அதனால இத 12 அத்தியாயம் வரைக்கும் உண்டான அந்த கேள்வி வினாடி இதெல்லாம் எடுத்துருங்க. வினாடி விடை அதெல்லாம் முடிச்சிருங்க வெப்சைட்ல. லிங்க் ஆல்ரெடி குரூப்ல போட்டிருப்பாங்க. நீங்க ஐடி பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணி அது உள்ள போய் அந்த டெஸ்ட் எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? பிரபு, சங்கரன் பிரபு. ஒன்றும் இல்லை மாதாஜி. இவங்க குவிஸ் லாகின் பண்றதுல எதனா இஷ்யூ இருந்தா வந்து கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. நீலு மாதாஜி தான் இருந்தது, ஆனா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு தோணல. ஏன்னா அவங்களோட நம்பர் வேற, வாட்ஸ்அப் நம்பர் வேற. பபிதா மாதாஜி ட்ரை பண்ணாங்க,
திருப்பி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவங்களால எடுக்கவும் முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. சோ அவங்கள விட்டுறலாம். வேற ம். யாராவது பக்தர்கள் வந்து ஐடி பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எதனா வேற ஹெல்ப் யாராவது? வேணும்னா வந்து தே கேன் கான்டாக்ட் மீ. அவங்க என்ன ஆமா இருக்கு? ஆமா ஆமா. என்ன ஓகே பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஐடி இது எடுத்துண்டு மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி பேசினாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ நம்ம ஃபோன் பாத்துக்கலாம். பண்ணினா பேசல ஓகே, அவ்வளவுதான் நம்ம தெரியுது. நம்ம உங்களுக்கு அப்புறம் பேசிடலாம். நாளைக்கு பேசிடலாம் உங்ககிட்ட. ஆமா ஆமா ஓகே. ஹரே சரி கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா வைண்ட் அப் பண்றேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, எல்லோருக்கும்